Hello everyone, today in this video lecture we are going to learn about the various methods of milling. Okay, so let's start with it. Various methods of milling. What are the various methods of milling? That is home scale milling, cottage scale milling and commercial scale milling. In this commercial scale milling there are two types, that is traditional milling and modern milling. And that modern milling is referred as CFTRI method, that is Central Food Technological Research Institute method. Okay, let's see one by one. Home scale method. In home scale method, the general procedure is that pounding of grains, then sun drying, after that dehusking in mortars, winnowing, sleeving, whole grains again pounded, and dehusked and split pulses are obtained here. Pounding of grain means what? Removal of protective hull of the grain. The removal of that protected seed coat is nothing but pounding of grains. After that, these pounded grains are being sun dried. Sun dried means using mortar and pestle after mixing with a small quantity of water and drying in sun for few hours. ओके, म्हणजे मॉर्टर पेस्टल घेऊन मिक्सिंग थोडं पाणी मिक्स करून ते सन ड्राय केले जातात फॉर फ्यू आवर्स. After that they are being dehusked in mortars. Means what? Due to shearing action between grains and pestle and abrasive effect between grains, they are being dehusked. Then dehusked means what? The husk get detached from that grain, the seed coat get detached from this grain. In this process it held, that is nothing but pounding is done for several minutes. Means in that mortar pestle they have been pounding for a several minutes, so we will get a husk which will be get detached from that grain. After that winnowing. Winnowing is nothing but a separate husk and split cotyledons are being separated. म्हणजे जे सीड कोट आपण जे रिमूव्ह केले ते आणि जे आपल्याला स्प्लिट कॉटेलिडॉन्स म्हणजे डाळ दोन हाल्फ्समध्ये स्प्लिट झालेला तो ग्रेन हे इथे सेपरेट केले जातात. सिविंग याने चाळतात मग ते फॉर एनी बाय चान्स जर काही आलं फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव्ह करण्यासाठी साईज अँड शेपसाठी तर सिविंग केलं जातं. त्याच्यानंतर काय होतं, जे होल ग्रेन्स आहेत आता सिविंगमध्ये जे डाळ आपल्याला प्रॉपरली भेटले टू स्प्लिट कॉटेलिडॉन्स टू हाल्व्समध्ये, तर मग ते आपल्याला सिविंगमध्ये भेटतात. पण जे होल ग्रेन्स राहतात काही ॲज इट इज मॅन्युअल वर्क्स तो होल ग्रेन्स राहणार, त्यामुळे अगेन पाऊंड केले जातात. पाऊंड म्हणजे परत ते हल रिमूव्ह करण्यासाठी मॉर्टर पेस्टलसोबत डिहस्किंग मेथड ही परत केली जाते आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला काय भेटतात, डिहस्क अँड स्प्लिटेड पल्सेस. ओके, दिस इज द जनरल मेथड फॉर होम स्केल मिलिंग. That is first pounding of grains, it is nothing but removal of protective hull from the grain. Then it is sun dried for few hours with sprinkle of water in small quantity. Then they are being dehusked in mortars where the husk get detached from the grains. Okay, then winnowing. Winnowing means here they are being separate करतात काय तर husk आणि split cotyledons. Then sleeving, here we get the dehusked split pulses as well as whole grains. Okay, after sieving then the whole grains are again pounded. म्हणजे ही परत प्रोसेस होते ह्या whole grains सोबत. And then lastly we what get dehusked and split pulses. Dal yield by this process is quite low, for about it's 50 to 60% due to breakage and chipping the edges of the cotyledons. ह्या ब्रेकेजमुळे ह्या प्रोसेसमध्ये आपण मॉर्टर पेस्टल यूज करतोय त्याच्यामध्ये त्या ब्रेकेज होणार. ओके, सो त्या प्रोसेसमुळे ह्याची जी यील्ड आहे ही लो आहे, अराउंड 50 to 60%. Okay, this is all about the home scale milling. Now cottage scale milling. Cottage scale milling is traditionally जेव्हा villages use the hand operated wooden or stone चक्की, जेव्हा large quantities चे pulses dehusked करायचे असतात तेव्हा विलेजर्स काय करायचे,
चक्की, हँड ऑपरेटेड वुडन किंवा स्टोन चक्की, ते जाता म्हणतो ना आपण, ते यूज करायचे. टेक्निक सेम आहे ॲज कम्पेअर टू दिस होम स्केल मिलिंग. ओनली काय होणार आहे याच्यामध्ये, पाउंडिंग ऑफ ग्रेन्स, देन सन ड्राईंग फॉर द ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर ऑर ऑइल. आफ्टर दॅट सन ड्राईंग व्हॉट हॅपन्स, tempering. Tempering means what the process is given time for better penetration of oil and water beneath the seed coat. म्हणजे जे सन ड्राईंग आपण सन ड्राईंग किंवा ॲप्लिकेशन यूज करणार आहोत जर वॉटर किंवा ऑइलचं, तर त्यांना ते ऑइल आतमध्ये जाण्यासाठी किंवा वॉटर त्या सीड कोटच्या आतमध्ये यूज करण्यासाठी टेम्परिंग केले जातं. टेम्परिंग म्हणजे ते तसंच्या तसं ठेवलं जातं फॉर फ्यू मिनिट्स और फ्यू आवर्स. ओके, ते जे फ्यू आवर्स झाल्यानंतर ते काय करतात तर हीट करतात पॅनमध्ये. त्या पॅनमध्ये सँड असली तरी चालते, नसली तरी चालते, पण कंटिन्युअस हीटिंग दिलं जातं त्या ग्रेन्सला इन अ पॅन. देन होल ग्रेन्स अगेन पाउंडेड. आता ह्याच्यामध्ये सगळेच आपल्याला डिहस्प्लिटेड पल्सेस भेटणार नाहीत, राईट. सो जे होल ग्रेन्स आहेत ते परत इकडे पाउंड केले जातात टेम्परिंग अँड परत हिटिंग करून डिहस्ड अँड स्प्लिट पल्सेस आर ऑब्टेन. Okay, in this cottage milling is not completely removed and breakage is also high. So this reduces the consumer appeal and value of product. Okay, and duration of treatment means this duration of treatment is depends upon the variety of pulses to be milled. And the yield of this head dal obtained may vary in range from 55 to 70% depending upon the variety of pulse and pretreatment used. म्हणजे ह्याचं जे yield आहे हे अराउंड 55 to 70% yield आहे. का तर डिपेंडिंग जे म्हणजे आपण व्हरायटी आहे पल्सची टाईप आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड करतं, आणि आपण इथे कुठली ट्रीटमेंट दिले त्याच्यावरती सुद्धा हा जो yield आहे तो अफेक्ट करतो. किती आहे yield तर 55 to 70%, आणि ह्याचं आहे 50 to 60%. Okay, this is all about cottage scale. Then next, moving ahead with commercial scale milling. It involves the processing of pulses in larger quantities. म्हणजे जे लार्ज क्वांटिटीजमध्ये आपण पल्स मिलिंग करणार आहोत त्याचं हे कमर्शियल स्केल मिलिंगमध्ये कन्सिडर केलं जातं. ओके, बेसिक मिलिंग प्रोसेस इज सिमिलर. बेसिक मिलिंग जी प्रोसेस आहे ती सिमिलर आहे. स्पेसिफाईज ऑफ डिहस्किंग मेथड vary widely from one dal to mill to another dal mill and region to region. म्हणजे ह्याचं जे मेन डिहस्किंग होणार आहे ते एका लेग्युमपासून दुसऱ्या लेग्युमपासून डिफर होणार आहे, आणि त्या रिजन टू रिजननी सुद्धा डिफर होणार आहे. म्हणून ह्याचे दोन टाईप्स आहेत. कुठले तर ट्रॅडिशनल मेथड आणि मॉडर्न मेथड. इन ट्रॅडिशनल मेथडमध्ये काय होतं, मोस्टली फॉलोड बाय डाल मिलर्स. म्हणजे हे फक्त ट्रॅडिशनल्सवाले आहेत हे डाल मिलच करतात. ओके, आणि मॉडर्न मेथड हे डेव्हलप बाय CFTRI, दॅट इज सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट. Okay, then in this what happens is most similar to cottage level treatment in principles. म्हणजे कॉटेज लेवलची जे ट्रीटमेंट आपण देतो त्या प्रिन्सिपल्सनुसार ही ट्रॅडिशनल मेथड थोडीफार सेम आहे. आणि ह्याचं जे आहे की इंडिपेंडंट ऑफ वेदर कंडिशन, म्हणजे वेदर कंडिशन ह्याला काही तसं एफेक्ट करत नाही. सो लेट्स लुक अबाउट ट्रॅडिशनल वन. ओके, दिस ट्रॅडिशनल वन इज द बेसिक मिलिंग प्रोसेस ही सगळ्यांना सेम असली आहे, जिथे की फक्त डिहस्किंग होतं, आणि ते डिफर कशा करून करतं तर फ्रॉम डाल टू डाल अँड रिजन टू रिजन. ओके, नो स्टँडर्ड अँड कॉमन प्रोसेस इन इट्स प्रॅक्टिस. म्हणजे स्टँडर्ड आणि अशी कॉमन प्रोसेस ह्या ट्रेडिशनल मिलमध्ये प्रॅक्टिस केली जात नाही. सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन्स लाईक pre-milling treatment, conditioning, dehusking and splitting is normally common. म्हणजे जे कॉमन प्रोसिजर्स आहेत, ऑपरेशन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल pre-milling ट्रीटमेंट जिथे आपण यूज करतो ॲडिशन ऑफ वॉटर और ऑइल किंवा सन ड्राईंग. दॅट इज कंडिशनिंग. कंडिशनिंग म्हणजे काय करतो आपण
की फॉर एक्झाम्पल एक ठेवलेला आहे तर तिथे ते सोक करण्यासाठी किंवा ग्रेन ते थिन लेअरमध्ये स्प्रेड केले जातात ड्राईंग यार्डमध्ये 2 to 4 days. ही एक टेक्निक. डिहस्किंग अँड स्प्लिटिंग म्हणजे वरचं आउटर कवरिंग हे काढलं जातं आणि स्प्लिटेड इंटू 2 equal halves. That cotyledon is splitted into 2 equal halves. Okay, this is common. So large variation exists in steps followed in milling, but basic unit operations remain the same. म्हणजे स्टेप्स हे मागे पुढे होऊ शकतात पण जे बेसिक ऑपरेशन्स आहेत मिलिंग प्री मिलिंग ट्रीटमेंट परत कंडिशनिंग डिहस्किंग अँड स्प्लिटिंग हे ऑपरेशन सेम आहेत बट द स्टेप्स हे मागे पुढे होऊ शकतात. ओके, मूविंग अहेड विथ मॉडर्न method, that is CFTRI method. So you can see here that raw pulses, they are taken, for example they are given a pigeon pea, then they are been cleaned, graded, then we get a graded pulses, then conditioning and tempering first, then again conditioning and tempering second, then pearling and aspiring and grading. Pearling म्हणजे जे चांगले आहेत ग्रेन्स दोन्ही डिहस्क वगैरे झालेले ते आपण आहेत ते सेपरेट करणार हस्क आणि हस्क पावडरमध्ये आणि जी डाळ आहे ती आपण डायरेक्ट यूज करू शकतो पॉलिश करून. दॅट इज ग्रेड 2. हियर बाय मिस्टेकली दे हॅड गिवन दिस इज ग्रेड 2. ओके, देन आफ्टर दिस डाळ वी विल प्रोसेस्ड ahead by conditioning in LSU dryer, that is continuous batch dryer. Then pulses are being then conditioned and splitted and splitting झालं त्या ह्यांचं कॉटेलेडॉन्स हे 2 equal halves मध्ये स्प्लिट होतात आणि स्लीव ग्रिंडिंग होतं म्हणजे स्लीविंग होतं चाळण होते. ओके, ह्याच्यामध्ये आपल्याला अनस्प्लिटेड ग्रेन्स भेटतात ते परत आपण इकडनं प्रोसेस करणार आणि जे स्प्लिटेड पल्सेस आहेत ते आपण यूज करतो ॲज अ डाल अँड दे आर रेफर्ड एज grade 1 pulses. Okay, in this pearled pulses and conditioning in dryer there is water mixing and lump pulses also and lump breaking that we are going to look one by one. Here you can see that raw pulses are being selected. Okay, then after that what is done? Cleaning means as we have learned earlier itself, that removal of unwanted foreign particles, impurities or dirt, dust, powder, etc. That is here we are removing here, that is nothing but cleaning. And grading, they are being graded, means for example the broken ones or the whole according to their size and shape they are being sorted here and nice means what we चांगले जे आहेत ते आपण यूज करतो ग्रेडेडसाठी. म्हणजे सॉर्टेड केलेले आहेत ते पुढे आपण म्हणजे दिस आर ओके फॉर दी मिलिंग प्रोसेस, दिस आर नॉट ओके फॉर दी मिलिंग प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू their size and shape they are being differentiated and graded. So these graded pulses are conditioned and tempered. Conditioning and tempering means what? Ki in this what happens ki they are being treated with soaking water, oil. Okay, they are being treated with a soaking water or a oil. Okay, so soaking water म्हणजे काय ते जे क्लीन पल्सेस आपण घेतलेले आहेत ते आपण ड्रायरमधून टाकणार कुठल्या ह्या SLU टाईपच्या, पण जे सोक केलेत कंडिशनमध्ये आपण बेटा 2 minutes म्हणजे हे जे ग्रेड पल्सेस आहेत आपण कशासोबत ट्रीटमेंट दिली आपण त्याला जर सपोज ड्राय करायचं आहे आपल्याला सन ड्राईंग करायचं आहे तर मग ते थिन लेअरला ड्राईंग यार्डमध्ये ठेवले जातात 2 ते 3 दिवस आणि त्याच्यानंतर काय होतं टेम्परिंग इज नथिंग बट त्याला ते जे आहे ते तसंच थोड्या वेळ ठेवून दिलं जातं सो दॅट वॉटरसोबत जर ते सोक केलं आहे तर मग त्याची जी आउटर कवरिंग आहे ही लूज होईल. सो मग ती डिहस किंवा स्प्लिट व्हायला जास्त चांगली
हेल्प करेल. ओके, देन पर्लिंग, ॲस्पिरेटिंग अँड ग्रेडिंग. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतात, आपल्याला चांगले दोन डिहस्क इक्वल हाल्समध्ये स्प्लिट झालेले पल्सेस भेटणार. ओके, त्याच्यामध्ये ते काय होणार आहे, हस्क पावडर आणि हस्क म्हणजे त्याचं आउटर कवरिंग आणि ह्या प्रोसेसमध्ये झालेले जे पावडर फॉर्म असेल किंवा ब्रोकन्स हे सेपरेट केले जातात फ्रॉम डाल अँड दिस हस्क अँड हस्क पावडर. देन दिस डाल इज बिंग पॉलिश्ड. पॉलिश का केली जाते तर कन्झ्युमर ॲपीलसाठी आणि त्यांची जो लुक आहे तो युनिफॉर्म लुक आणि शाईन लुक देण्यासाठी. ओके, अँड दिस डाल इज रेफर्ड ॲज ग्रेड 2 डाल or this for grade 2 dal it is this. From here we are directly taking dal and polishing it and using it. Okay, but for further processing is held to get a dal for grade 2 pulses, that is pearled pulses. म्हणजे एकदम चांगले असं आपण म्हणतो ना, टपोरे पल्सेस आहेत ते पल्सेस इकडे घेतले जातात. ते कंटिन्युअस कंडिशनिंग इन SLU ड्रायर, ह्या ड्रायरमध्ये ते टाकले जातात. त्याचं टेम्परेचर किती असतं तर 120 डिग्री सेल्सिअस आणि ते किती वेळ ठेवले जातं तर फॉर फ्यू आवर्स. ओके, ह्याच्यानंतर हे वॉटर मिक्सिंग आहे. आपण जे वॉटर मिक्स करणार आहोत ह्या पर्ल्ड पल्सेसला, त्याची काय होतं की लंप पल्सेस आहेत ते ब्रेक होतात, लंप ब्रेकिंग होतं. म्हणजेच काय की जो मॉइश्चर्ड गोटा फ्रॉम इन म्हणजे जे आहेत असे गठ्ठे होतात. ओके, ते मॉइश्चर बट ऑब्वियस आपण वॉटर मिक्स करणार म्हणून ते गठ्ठे होणार, म्हणून ते आपल्याला लम्प्स फॉर्मेशनमध्ये दिसतात आणि ते वेरियस साईजमध्ये भेटणार. म्हणून हे ब्रेक झाले पाहिजे किंवा जेव्हा आपण हे लम्प पल्सेस हे लम्प ब्रेकिंग मशीनमध्ये आपण टाकू आणि त्यानंतर मग कंडिशनिंग केली जाते. आफ्टर लम्प ब्रेकिंग नंतर काय कंडिशनिंग केली जाते इन अ कन्वेयर टू LSU ड्रायर वेअर इट एक्सपोज टू हॉट एअर फॉर फ्यू आवर्स फॉर अबाउट 3 to 2 according to that legume type. Okay, that gota is thus dried to proper moisture level for splitting. म्हणजे हे जे स्प्रिंकल्ड वॉटर केल्यामुळे जे लम्प्स फॉर्म झाले त्याला गोटा बोलतात. ते प्रॉपरली मॉइश्चर ड्राय झाल्यानंतर ते स्प्लिट होतात. ओके, अँड दिस हॉट कंडिशन्ड अँड ड्राय डिहस्क होल पल्सेस आर स्प्लिट इन टू एमर्जिंग रोलर. आणि ते कुठल्या ह्याच्यामध्ये नंतर म्हणजे हे LSU ड्रायरमध्ये टाकून झाल्यानंतर ते काय करतात एमर्जिंग रोलरमध्ये टाकले जातात. तिथे सगळेच जो आहे पल्सेस हे स्प्लिट होत नाहीत एका पासमध्ये, म्हणून भरपूरदा ते पास केले जातात. ओके, स्प्लिटिंग केले जातात आणि मग त्यांचं जे आहे ते डिस्ट्रीब्युशन होतं इथे स्लीविंग थ्रू, की अनस्प्लिटेड पल्सेस हे अगेन प्रोसेस करून परत स्प्लिट केले जातात आणि जे स्प्लिट झालेले आहेत ते पॉलिश करून यूज करतात फॉर द प्रॉपर ग्रेड 1 पल्सेस. ओके, आर यू क्लिअर अबाउट दिस कन्सेप्ट? डिहस्किंग म्हणजेच काय होतं इथे की जे पल्सेस आहेत ते सिंगल ऑपरेशनमध्ये सगळे नाही निघत, म्हणून ते सेपरेट केले जातात. स्प्लिट पल्सेस आणि मिक्सचर ऑफ हस्क पावडर मी तुम्हाला सांगितलं इथे. ओके, इथे हे जे आहे इट इज नथिंग बट डिहस्किंग प्रोसेस वेअर हस्क पावडर and dal are being separated and used at a controlled rate. The moisture gota is then collected on the floor and allowed to remain as such for an hour. म्हणजे ह्याचं जो आहे हे भेटल्यानंतर जो मॉइश्चराइज्ड आपण टाकणार आहोत वॉटर मिक्सचर्सचं तो एक जमिनीवरती म्हणजे एका क्लीन प्लेसवरती तसंच लम्प ॲज अ फॉर्मेशनमध्ये ठेवलं जातं फॉर अबाउट an hour. Okay, so this was the all over process of CFTRI method of Pigeon Pea, that is from raw pulses to grade 1, grade 2 dal and grade 1 dal. Okay, in this LSU, that is continuous batch dryer, is used for maintaining the moisture content and which helps for the splitting of grains.
Okay, so today for this it's enough. Next lecture we will learn about the factors affecting the milling quality and factors affecting the milling characteristics. Okay, are you clear about this concept? Home scale milling. This is pounding of grains, rice, sun drying, dehusking in mortar, winnowing, sleeving, whole grains, and again whole grains are again pounded and dehusked and splitted of the pulses. It is not, these both are not same, but they differ in some steps, that is a sun drying or application of water or oil, then tempering is done, then they are being heated in a pan with or without stand for by vigorous stirring. Whole grains are again pounded and we get dehusked split pulses. Here commercial हे large quantities milling of pulses मध्ये यूज केले जातात. That is traditional method and modern method. Similar to cottage level treatment in principle and is being developed by CFTRI. ओके, दिस इन ट्रेडिशनल मेथड्स हे काय असतं याच्यामध्ये की ऑपरेशनल प्रोसेस आहेत. ऑपरेशन्सचे जे प्रोसेस म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डिहस्किंग, क्लिनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, दॅट इज सेम, बट द स्टेप्स आहेत ते मागे पुढे होऊ शकतात इन दिस ट्रेडिशनल मेथड्स. बट मॉडर्न मेथड्स ऑफ CFTRI व्हॉट सेज की they are being clean, graded and then conditioned and tempered. Then we get a dal, and here separation takes place of husk powder and dal. Okay, this dal is being polished and referred as dal grade 2 pulses, and then after further, if this dal is being further processed, then after conditioning they are being splitted and sleeved. We obtain a dehusked pulses, dehusked splitted pulses, that is referred as grade 1 pulses of dal. Okay, so thank you.